معزز دوستوں، اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آپ کو کبھی نہ کبھی ایسا ضرور محسوس ہوا ہوگا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اسے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 90% لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں۔ در حقیقت اس کیفیت کو ڈیجا وو کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس لفظ کے معنی ہیں پہلے سے دیکھا ہوا، اور انگریزی میں آلریڈی سین کہا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں وہ اکیلے ایسے ہیں جو یہ سب محسوس کر رہے ہیں، لیکن تقریباً ہر انسان ڈیجا وو کے تجربے سے گزرتا ہے۔ لیکن علم کی پوری تاریخ میں آج تک اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے جتنی بھی رائیں قائم کی ہیں، ان میں سے کسی ایک پر بھی سچے دل سے ایمان لانے کو جی نہیں چاہتا۔ دوستو، یہ بلا شبہ ایک ایسی یادداشت کی جھلک ہوتی ہے جو ٹھیک سے غور کرنے کا پورا موقع کبھی نہیں دیتی۔ یہ تجربہ انسان پر خود بخود طاری ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی انسان ڈیجا وو کو اپنی مرضی سے نہیں دہرا سکتا۔ کوئی نہیں جانتا کس وقت، کس لمحے، کس دن، کس مقام اور کس بات کے لیے ڈیجا وو کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ عام لفظوں میں کہا جائے تو ڈیجا وو اس کائنات کا ایک نہایت عجیب و غریب کرشمہ اور راز ہے۔ خواتین و حضرات، اس تجربے کے دوران سب کو ایک جیسا لگتا ہے، یوں لگتا ہے کہ حال ہی میں پیش آنے والا واقعہ ماضی میں بھی پیش آ چکا ہے، اور مزید یہ کہ ڈیجا وہ بڑوں کی نسبت بچوں کو زیادہ ہوتا ہے، جو اکثر نہایت مختصر وقت کے لیے پیش آتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ سے بھی بہت زیادہ مختصر وقت کے لیے کبھی انسان کو یاد نہیں آتا کہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے ماضی میں کب پیش آیا تھا۔ اس تجربے کے دوران اور اس کے کچھ دیر بعد تک ہر انسان کو نہایت عجیب و غریب سی ایک کیفیت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیجا وو کے زیادہ تجربات بعد میں اکثر بھول جاتے ہیں اور دوبارہ ذہن پر زور دینے سے یاد نہیں آتے کہ پیش آنے والا واقعہ کون سا تھا اور کس طرح کا تھا۔ دوستو، عام حالات میں ہر انسان ڈیجا وو کے بارے میں ذاتی تجربے کی بنا پر جانتا ہے اور اس پر گفتگو کر سکتا ہے، لیکن اس کے علم میں کچھ خاص حصہ نہیں ڈال پاتا، جتنا کہ قدیم زمانے کے غاروں میں رہنے والا انسان ڈیجا وو کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ دوستوں، اس کے متعلق مختلف لوگوں کی بے شمار رائے ہیں جو مختلف ماہرینی نفسیات نے پیش کی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اصولی طور پر قابل قبول نہیں ہے جب تک ڈیجا وو کی پہیلی سلجھ نہیں جاتی۔ یہ تمام اندازے ہی رہیں گے۔ ان میں سب سے قدیم رائے ہندو مت کی ہے۔ ہندو مت کے مطابق یہ ہماری پچھلی زندگی کی کوئی یادداشت ہوتی ہے۔ ہندو مت میں کئی جنم مانے جاتے ہیں، اور انڈین فلسفی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو مت میں پہلے جنم اور دوسرے جنم کا نظریہ دراصل صرف اور صرف ڈیجا وو کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہی ایک چیز ہے جو ہمیشہ سے جنم کے نظریے کو قائم رہنے میں مدد دیتی آئی ہے۔ ہندو مت کے مطابق انسان کئی زندگیاں گزار چکا ہے، کبھی جانور بن کر دنیا میں آتا رہا اور کبھی انسان بن کر۔ ہندو مت کی طرف سے ڈیجا وو کی یہ رائے دی جاتی ہے کہ جب ہم دوبارہ جنم لیتے ہیں تو ہماری کوئی پچھلی یادداشت نہیں ہوتی، لیکن زندگی میں کبھی کبھار ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماضی میں بھی اس دنیا میں رہ چکے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو ہماری روح ہمارے جسم سے نکل کر کچھ کام کرتی ہے، اور وہ کام ہمارے نیم سوئے ہوئے دماغ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہم حقیقت میں وہ کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس پر تیسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ ہمارا دماغ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات چلتی رہتی ہے، اور ہم اپنے خیالوں میں بہت ساری تصاویر بناتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تصویریں حقیقت سے ملتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ چوتھا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ پر جاتے ہیں۔ ہماری کچھ عادات، جسم کے کچھ حصے، ہمارا چہرہ کسی نہ کسی حد تک ماں باپ پر جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر اپنے ماں باپ کی کچھ یادیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو جب ہمارے ساتھ حقیقت میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہو چکا، تو ہمیں وہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ڈیجا وو کا پانچواں بڑا نظریہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر ایک نس ہوتی ہے جس کے دبنے سے ہمارے دماغ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ کام پہلے بھی کر چکے ہیں۔ جب بھی ہمارے دماغ کی وہ نس دب جاتی ہے تو ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ دوستوں، تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ
डेजा वो कई वजूहात से पेश आता है, जिनमें सबसे काबिल ज़िक्र वजह यह है कि आपने कभी कोई ख्वाब देखा होता है जिसके वाक़यात आपके दिमाग में महफूज हैं, लेकिन आपको कभी भी याद नहीं था कि आपने ऐसा कोई ख्वाब देखा था। इस ख्वाब के बाज़ असरात जब हकीकी ज़िंदगी में अचानक किसी चीज़ से मिलते महसूस होते हैं, तो हमें ऐसा एहसास होता है जैसे हमने ये पहले भी देखा हुआ है। अलबत्ता साइंस डेजा वो को तस्लीम नहीं करती। दोस्तों, नफ्सियात का मुताला करने वाले साइंसदान के मुताबिक डेजा वो के बारे में अब तक जो राय कायम की गई हैं, उन्हें समझने से पहले हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे जिस्म में सफाई का एक निज़ाम है, जिसको मुख्तलिफ मसाइल के लिए जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा मुख्तलिफ किस्म की नजासत खारिज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में मौजूद शुगर को हज़म करने के लिए इंसुलिन नामी एक हार्मोन है, जो कुदरती निज़ाम के तहत काम करते हैं, और जब हमारे जिस्म में शुगर बढ़ने लगती है, तब इंसुलिन खुदकार तरीके से मैदान में उतरती हैं और उसे कंट्रोल करती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा ये कुदरती और खुदकार निज़ाम किसी वजह से ख़राब हो जाता है। ये खराबी कई तरह की हो सकती है। एक ये भी हो सकती है कि हमारे जिस्म को ज़रूरत ना भी हो, तब भी कोई ऐसी चीज़ हादसाती तौर पर पैदा होने और हमारे खून में शामिल होने लग जाए। आम जिंदगी में उमूमन ऐसा होता रहता है। दिमाग भी जिस्म का एक हिस्सा है। जब हम किसी पुराने जानने वाले से मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए चौंकते हैं, इसे पहचानने की एक दो लम्हे की कोशिश करते हैं, और फिर अचानक ही हमें याद आ जाता है कि वो कौन है। इस तरह अचानक याद आ जाने का अमल दिमाग की एक आदत है। इसके अलावा भी बहुत ही तहकीकात हैं। हर किसी ने अपने तौर पर डेजा वो के बारे में अपनी राय दी है, और जैसा उन्हें लगा उन्होंने कह डाला। लेकिन इनमें से हर एक तहकीक पूरी तरह से सही नहीं है। हर एक पर कई एतराज़ात उठाए जा सकते हैं। ये तजर्बा आज भी एक राज है। ये भी कहा जाता है कि हम जब भी किसी वाक़ये से दो चार होने लगते हैं, तो कभी कभार यूं होता है कि इस वाक़ये का एक अगला लम्हा हम पहले देख लेते हैं, और फिर साथ ही जब हम इस वाक़ये में दाखिल होते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये वाक़या हमारे साथ पहले भी पेश आ चुका है। नज़रिया इज़ाफ़ियत की दरियाफ्त से पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन के ज़हन में जो सवालात सर उठाया करते थे, इनमें से एक ये भी था कि अगर रोशनी की रफ़्तार किसी हरकत करती हुई चीज़ की रफ़्तार में जमा की जा सकती होती, तो वाक़यात अपने पेश आने से पहले हमें नज़र आ जाते। एक बंदे ने आइंस्टाइन के इस सवाल का जिक्र करते वक्त इसकी एक मिसाल भी लिखी है। अगर एक गधा गाड़ी एक तरफ से आ रही हो और एक साइकिल सवार दूसरी तरफ से आ रहा हो, और वो दोनों चौक के दरमियान पहुंचकर आपस में टकरा जाएं, तो क्या हमारे लिए वो हादसा चंद लम्हे पहले पेश आएगा, और साइकिल सवार और गधा गाड़ी वाले के लिए चंद लम्हे बाद में पेश आएगा, क्योंकि हम तक रोशनी इस वाक़ये के होने की खबर ला रही है। इस रफ्तार में गधा गाड़ी और साइकिल की रफ्तार भी जमा की जाए तो हादसा होने की खबर हमें हादसा होने से पहले मिल जानी चाहिए। ये तो आइंस्टाइन का एक बचगाना सवाल था, जिसका जवाब बाद में इसे मिल गया कि दरअसल रोशनी की रफ्तार को किसी और शय की रफ्तार में जमा ही नहीं किया जा सकता। रोशनी की रफ्तार को वक्ती तौर पर तेज़ फ़र्ज़ कर लिया जाए, तब भी तो ऐसा ही होगा कि वाक़यात अपने होने से पहले नज़र आने लगेंगे। हम चूंकि जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, चुनांचे ये ख्याल मुकम्मल तौर पर गलत है। नफ्सियात के कुछ माहिरीन का कहना है कि ये कोई पुरानी याददाश्त नहीं होती, और न ही पिछले जन्म की कोई याददाश्त होती है, बल्कि ये वो वाक़या अपने पेश आने से सिर्फ एक लम्हा पहले अपने नज़दीकी झलक दिखाता है। तो अगले लम्हे इस वाक़ये में दाखिल होते ही हमें यूँ लगता है कि ये तो हमारी याददाश्त में पहले से ही मौजूद है। मेरी समझ के मुताबिक डेजा वो कुदरत का वो राज है, जिस राज की हकीकत तक पहुँचने में अभी मज़ीद वक्त बाकी है, और जिस दिन इस राज से पर्दा हटा, कायनात एक नए रंग में हमारे सामने होगी। जी तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो उसे लाइक करके और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अब से मुलाकात होती है अगली कीमती और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।